ایونفیلڈ ریفرنس میں نواز شریف بری، سزا کے خلاف لیگی قائد کی اپیل منظور۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے احتساب عدالت کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ مریم نواز کی بریت کے فیصلے کے خلاف نیب نے اس وقت اپیل نہیں کی، اب وہ فیصلہ حتمی ہے، اس پر دلائل نہیں دے سکتے۔ نیب پروسیکیوٹر کا عدالت میں موقف، آپ کر کیا رہے ہیں؟ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کا نیب وکیل سے استفسار۔ نیب کی فلیگ شپ ریفرنس میں سابق وزیر اعظم کی بریت کے خلاف درخواست واپس لینے کی استدعا منظور۔ العزیزیہ اسٹیل ملز ریفرنس میں سزا کے خلاف اپیل پر سماعت ملتوی، آئندہ سماعت کی تاریخ رجسٹرار آفس جاری کرے گا۔ میں نے تو معاملات کو اللہ پہ چھوڑا تھا، اللہ تعالیٰ نے آج مالک کا شکر۔ معاملات کو اللہ پر چھوڑ رکھا ہے، اللہ نے سرخرو کیا جس پر مالک کا بڑا شکر ہے۔ العزیزیہ ریفرنس کا معاملہ بھی اللہ پر چھوڑ دیا۔ نواز شریف کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں صحافیوں سے مختصر گفتگو۔ ایونفیلڈ ریفرنس میں نواز شریف کے بری ہونے پر خواتین ونگ کی جانب سے مٹھائی تقسیم کی گئی۔ خواتین نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی، قیادت کے حق میں بھرپور نعرے بازی دی۔ تحریک انصاف کا 2 دسمبر کو انٹر پارٹی انتخاب کرانے کا اعلان۔ بیرسٹر علی گوہر چیئرمین کے امیدوار نامزد، سینیٹر علی ظفر کا اعلان واضح کر دیا کہ نگراں چیئرمین کی نامزدگی کا مقصد کسی کو مائنس کرنا نہیں۔ علی گوہر کا بھرپور اعتماد پر چیئرمین پی ٹی آئی سے اظہار تشکر، کہا چیئرمین کے بغیر تحریک انصاف کا کوئی تصور نہیں، پارٹی کے اصل لیڈر چیئرمین پی ٹی آئی ہیں۔ نون لیگ اور ایم کیو ایم کی اسلام آباد میں ایک اور بیٹھک۔ احسن اقبال کی رہائش گاہ پر ملاقات میں انتخابی اتحاد اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر بات چیت۔ ایم کیو ایم وفد میں فاروق ستار، مصطفیٰ کمال اور امین الحق شامل۔ نون لیگ سندھ کی قیادت میں ناراضگیاں بڑھنے لگیں، پارلیمانی بورڈ میں کراچی کے رہنماؤں کو شامل نہ کرنے پر اختلافات۔ محمد زبیر، نہال ہاشمی اور علی اکبر گجر کو کسی بورڈ میں شامل نہیں کیا گیا۔ شہر قائد کے لیگی رہنماؤں کی کنارہ کشی کا امکان۔ مسلم لیگ نون کو سندھ میں پیپلز پارٹی سے لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کا خدشہ۔ لیگی رہنماؤں نے تحفظات اور سفارشات الیکشن کمیشن میں جمع کرا دی۔ وزارت تعلیم، صحت، لوکل حکومت اور سیکریٹری سروسز مراد علی شاہ کے اشارے پر کام کر رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن سے مداخلت کر کے تحقیقات کرانے کا مطالبہ۔ پیپلز پارٹی کی کوئٹہ میں یوم تاسیس کی تیاریاں عروج پر پہنچ گئیں۔ کل کے جلسے میں شرکت کے لیے ضلع ہب سے سینکڑوں گاڑیوں کا قافلہ روانہ۔ آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو بھی آج کوئٹہ پہنچیں گے۔ پیپلز پارٹی کے 40 سے زائد سیاسی اور قبائلی عمائدین سے روابط جلسے میں پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان کریں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے لاپتہ بلوچ طلبہ کی عدم بازیابی پر وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا اندیا دے دیا۔ عدم بازیابی پر آپ کو اور وزیر اعظم کو گھر جانا پڑے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی کا سرفراز بگٹی سے مکالمہ۔ آرٹیکل 4 کے تحت گمشدہ شہریوں کو بازیاب کرانے کی ذمہ داری حکومت کی ہے۔ جسٹس محسن اختر کیانی کے ریمارکس، عدالت کا نگراں وزیر داخلہ سرفراز بگٹی کو لاپتہ طلبہ کے اہل خانہ سے مل کر مسئلہ حل کرنے کا حکم۔ نگراں وزیر اعظم بیرون ملک ہونے کی وجہ سے عدالت میں پیش نہ ہوئے، سماعت 10 جنوری تک ملتوی۔ نگراں وزیر اعظم کی کویتی ولی عہد شیخ مشعل الاحمد سے ملاقات، مختلف شعبوں میں 2 طرفہ تعاون کو مزید فروغ دینے پر اتفاق۔ انوار الحق کاکڑ کا مضبوط اقتصادی روابط کے قیام پر زور۔ کویتی ولی عہد کا پاکستان کے ساتھ 2 طرفہ تعلقات کو مزید وسیع کرنے کی خواہش کا اظہار۔ عام انتخابات ملتوی کرنے کے لیے الیکشن کمیشن میں درخواست دائر کر دی گئی۔ بلوچستان میں سیکیورٹی صورتحال نازک ہے، مکران ڈویژن میں دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوا، موجودہ صورتحال میں مطلوبہ ٹرن آؤٹ ملنا ممکن نہیں، درخواست گزار کا موقف۔ اسلام آباد کی مقامی عدالت کے جج دھمکی کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی بریت کی درخواست خارج، مزید کارروائی کے لیے سماعت 20 دسمبر تک کے لیے ملتوی۔ مسلم لیگ نون کے یوتھ اور ویمن ونگ کا مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس، تنظیمی امور اور عام انتخابات کی تیاریوں پر مشاورت۔ چیف آرگنائزر کی وارڈ لیول تک تنظیم مکمل کرنے کی ہدایت۔ نوجوانوں کا مستقبل صرف نواز شریف ہی روشن کر سکتے ہیں، مریم نواز کی اجلاس میں گفتگو۔ تحریک طالبان کے پاس غیر ملکی اسلحہ خطے کے لیے بڑا خطرہ بن گیا۔ جنوبی وزیرستان میں ہلاک 8 دہشت گردوں سے غیر ملکی اسلحہ برآمد ہوا۔ ٹی ٹی پی نے پشاور، لکی مروت، برنو اور ڈی آئی خان میں امریکی ساختہ اسلحے سے حملے کیے۔
बन्नू में हमला करने वाला अफगान शहरी था और तस्करा पर आया था। अब तस्करा का जिक्र न करें तो क्या करें? निगरान वजीर दाखिला का सवाल। एक हफ्ते में चमन के लोगों के मसला हल कर निकालने के लिए पुरज़म, सिर्फ गैर कानूनी रिहाइश पजीर लोगों को वापस भेज रहे हैं। सरफराज बुख्ती की इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेशी पर सहाफियों से गुफ्तगू। रहीम यार खान में माशका के करीब डाकुओं ने फायरिंग करके फसल काटने में मसरूफ 5 मजदूरों को कत्ल कर दिया, 4 जख्मी। पुलिस की जवाबी फायरिंग से 3 डाकू हलाक, 1 अहलकार शहीद। लाहौर गुलबर्ग में पुलिस वर्दी में मलबूस डाकुओं ने भारत से आई सिख फैमिली को लूट लिया। मुतासरीन 2.5 लाख भारतीय रुपए, 1.5 लाख मुकामी करेंसी और तलाई जेवरात से महरूम। कराची लियाकताबाद में बिजली की लाइन काटने के लिए जाने वाले के इलेक्ट्रिक अमले और शहरियों में झड़प, शहरियों ने के इलेक्ट्रिक अमले को तशद्दुद से बचा लिया। गुज़िश्ता 8 साल से बंद स्टील मिल के 2200 मुलाजमीन को तनख्वाह और अलाउंसेस की मद में अरबों रुपए अदा किए जाने का इंकशाफ। वजारत सनत व पैदावार ने सेनेट में अदायगियों की तफसीलात जमा करा दी। गाजा में जंग में वक्फे का आज 6ठा और आखिरी रोज। हमास ने मजीद 12 यरगमाली रिहा कर दिए। इसराइल कैद से 30 फलस्तीनियों की रिहाई। सेहूनी फोर्सेस का मगरबी इलाके राम अल्लाह में फलस्तीनियों के इस्तकबाल के लिए मौजूद शहरियों पर धावा, फायरिंग और आंसू गैस के शेल्स बरसा दिए। तूफान अल-अक्सा ऑपरेशन सेहूनी हुकूमत के खिलाफ है, लेकिन ये एक ही वक्त में अमरीका को खत्म करने का अमल भी है। ईरान के सुप्रीम लीडर ने खबरदार कर दिया। सैयद अली खामनई ने वाज़ेह किया, गजा में वहशियाना और बेरहम कार्रवाइयों ने यूरोपीय ममालिक के साथ और मगरबी तहजीब और सकाफत को भी दागदार कर दिया। गाजा में सेहूनी मजालिम यहूदियों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो गए। कनाडा में मुकीम यहूदी फिल्म मेकर योला बेनीवोल्स्की ने इस्राएली शहरियत छोड़ने का ऐलान कर दिया। हमास की एलोन मस्क को गजा के दौरे की दावत। समाजी राब्तों की साइट एक्स के मालिक एलोन मस्क का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। एक्स पर लिखा भी, गजा थोड़ा सा खतरनाक लगता है, लेकिन यकीन है तवील मुद्दती खुशहाल गजा तमाम फरीकों के लिए अच्छा है। कराची में शायर कायदीन से सिविल सोसाइटी के तहत यौम यकजहती फलस्तीन रैली। सियासी, समाजी और मजहबी जमात के रहनुमाओं, अदाकारों और तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। बिजली 3 रुपए 53 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी करने पर समात मुकम्मल। नेपरा ने अक्टूबर की फ्यूल एडजस्टमेंट की समात के बाद फैसला महफूज कर लिया। नेपरा अथॉरिटी डाटा की मजीद जांच पड़ताल के बाद फैसला जारी करेगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुसलसल तेजी के बाद मंदी का रुझान। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 228 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 60,501 पॉइंट पर आ गया। सिंध में HIV केसेस तेजी से बढ़ने लगे। रवां साल सूबे में 2142 नए केसेस रिपोर्ट। 1068 मर्द, 586 खवातीन, 346 बच्चे और 141 पाजासरा शामिल। HIV वायरस के सबसे ज्यादा 477 मुतासरीन कराची में होने की तस्दीक। दीगर का ताल्लुक हैदराबाद, लाड़काना, सक्कर समेत दीगर शहरों से है। एक अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, एक चैलेंज देख रहे हैं कि किस तरीके से ये हमें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में हेल्प कर सकता है। शान मसूद ने दौरे ऑस्ट्रेलिया को एक चैलेंज करार दे दिया। 20 विकेटें लेने पर ही टेस्ट मैचेस जीतेंगे। जिस तरह की टीम चाहते थे वही ऑस्ट्रेलिया जा रही है। इमामुल हक और अब्दुल्ला शफीक की ओपनिंग ही मैचेस खेलेगी। विकेट कीपर बैटर सरफराज अहमद को पहली तरजीह करार दे दिया। जरूरत पड़ने पर मोहम्मद रिजवान को बतौर बैटर खिलाने पर गौर करने का इशारा। कप्तान कौमी टेस्ट टीम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान सुपर लीग में कराची किंग्स को बड़ा धचका। ऑलराउंडर इमाद वसीम और फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर किंग्स को छोड़ गए। इमाद ने इस्लामाबाद यूनाइटेड और आमिर ने कोयटा ग्लेडिएटर्स ज्वाइन कर ली। कराची किंग्स के मुल्तान सुल्तान के शान मसूद को ट्रेड करने की दरखास्त। फास्ट बॉलर हसन अली इस्लामाबाद यूनाइटेड से कराची किंग्स का हिस्सा बन गए। PSL 9 की ड्राफ्टिंग 13 दिसंबर को लाहौर में कराए जाने का इम्कान। सऊदी प्रो लीग में रोनाल्डो का बड़े दिल का मुजाहिरा। हरीफ खिलाड़ी से टकराकर गिरने पर मैच रेफरी ने स्टार फुटबॉलर को पेनल्टी अवार्ड की, लेकिन रोनाल्डो ने पेनल्टी किक लेने से इनकार कर दिया और बताया कि गलती डिफेंडर की नहीं थी। मैच बगैर किसी कॉल के बराबर रहा। हैबिटाबाद में हजारा रीजन एथलेटिक्स चैंपियनशिप का इनेकाद। 8 अजला के 240 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। खिलाड़ियों ने रेस, लॉन्ग जंप और डिस्कस थ्रो समेत 10 खेलों में सलाहियतों का मुजाहिरा किया। और शाम की सहाफी, हिदायतकार और फिल्मसाज वादल खतीब की दस्तावेजी फिल्म वी डेयर टू ड्रीम का लंदन में रंगारंग प्रीमियर।
नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई समेत कई नामवर शख्सियात और अदाकारों की शिरकत।